Hello, good afternoon. Today we are beginning our session with the introduction of new topic that is monopoly. If you know, the word is really powerful. Monopoly means one has more power in the market, and that is mostly the seller. Seller is the only one, and he is being only one seller in the market. He has very much power to price the product, to rule the market, to control the supply. So he can settle the price, he can control the supply so that there might be hoarding problem, there might be other sorts of problem, and there might be inflation and instability in economy. But even if we can say that monopoly might sound bad, we can see monopoly in the market as a real example, whereas very less examples of perfect competitions are seen. So definitely for the betterment, we need to learn about monopoly. Okay, let's move further. What is the meaning of monopoly? Monopoly is a market structure in exact contrast to the perfect competition. सो परफेक्ट कॉम्पिटिशनच्या एकदम विरोधी असणारं स्ट्रक्चर म्हणजे मोनोपॉली असतं. द वर्ड मोनोपॉली इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, नेमली मोनो अँड पॉली. मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स सेलर्स. So that means single seller, that is a monopoly. A monopoly is a form of market structure in which there is only one producer or seller or a firm which has control over entire market supply, as there are no close substitute for his products and there are barriers to the entry of a rival producers. So simply we can say that a monopolist or the single producer or single seller controls the market by controlling supply, by controlling pricing policy, by controlling the entry. That means तो कुणालाही आत येऊ देत नाही नवीन रायवलला. तो स्वतः मार्केटवर ती फर्म किंवा तो सेलर तो स्वतः राज्य गाजवतच असतो असं आपण म्हणू शकतो. तो मार्केटचा राजा असतो त्यासाठी. त्याच्या प्रोडक्टला सबस्टिट्यूट नसतं. इन द सेन्स त्याच्या प्रोडक्टला एक वेगळं चॉईस किंवा एक ऑप्शन अवेलेबल नसतो. दिस सोल सेलर इज द इन अ मार्केट इज कॉल्ड मोनोपॉलिस्ट. सो हा एकमेव जो सेलर असतो मार्केटमधला त्याला मोनोपॉलिस्ट म्हटलं जातं. Monopoly firm and industry refers to one and the same thing. A single firm constitutes the entire industry. कारण मार्केटमध्ये एकच इंडस्ट्री असते. ॲज मार्केट डज हॅव ओनली वन firm, that means we can say the whole industry is constituted of a one single firm. That means there is no difference between a firm and an industry. Industry is holding the same meaning as a firm in case of monopoly market structure. So let's see this video so that we can get a better idea. Just a minute. Welcome to the Investors Trading Academy talking glossary of financial terms and events. Our word of the day is monopoly. A monopoly situation is when a single company or group owns all or nearly all of a market for a given type of product or service. By definition, monopoly is characterized by an absence of competition, which often results in higher prices and inferior products. According to a strict academic definition, a monopoly is a market containing a single firm. In such instances where a single firm holds monopoly power, the company will typically be forced to divest its assets. Anti-monopoly regulation protects free markets from being dominated by a single entity. A pure monopoly is a single supplier in a market. For the purposes of regulation, monopoly power exists when a single firm controls 25% or more of a particular market. Governments may grant a firm monopoly status, such as with the Post Office, which was given monopoly status by Oliver Cromwell in 1654. The Royal Mail Group finally lost its monopoly status in 2006 when the market was opened up to competition. A monopoly could be created following the merger of two or more firms. Given that this will reduce the competition, such mergers are subject to close regulation and may be prevented if the two firms gain a combined market share of 25% or more. For example, if you want to buy a new automobile,
and there's only one brand from which you can purchase your car, that brand will be considered to hold a monopoly. Monopolies are harmful because they allow one entity to set the price on goods without consideration for competitive, affordable pricing. This is because when there's a monopoly, there are no competitors. This leaves customers at the mercy of the monopolist. In the late 1990s, Microsoft faced several suits due to perceived violations of these antitrust laws. Had the Justice Department proved the company was in violation, Microsoft would have been forced to divide itself into subsidiaries in order to break up the potential monopoly. This is happening with Google in Europe at the present, and the most well-known case was in the US when the government forced the telephone companies to break into several regional businesses called Baby Bell. So that was about how monopoly works in the market and with the real life examples of monopoly. Let's see the features or characteristics of monopoly. First, single seller. As we have already seen that there is only one seller in the market. He is a sole seller, and that's why there is no distinguishing factor or no difference between firm and industry. Thus, under monopoly, firms and industry are identical. It does not have any rival in the market. So in monopoly market condition, there is no rival firms in the market. There is only one firm. Second is price maker. A monopolist being the only seller and a producer in the market, he is the price maker or price settler. He can fix his own price for its product. For that, he would either control the supply or he would सेटल द प्राइस हाय. दॅट मीन्स आयदर वे तो सप्लाय कंट्रोल करतो, म्हणजे मार्केटमध्ये थोडी टंचाई निर्माण होते आणि थोडं होर्डिंग निर्माण झाल्यावरती त्याच्याकडे स्वतःकडे होर्डिंग म्हणजे साठवणूक जमा झाल्यावरती आपोआपच मार्केटमध्ये वस्तू कमी असल्यामुळे जास्त प्राइसला वस्तू विकता येतात. दॅट इज अ होर्डिंग आणि दॅट इज सप्लाय कंट्रोल बाय मोनोपॉलिस्ट. किंवा तो आपोआपच आधीच सुरुवातीपासून त्या वस्तूंची प्राइस वाढवू शकतो. So he can't do both things together. That means he can't control prices and control supply, but he can do either one of them to settle the price in a market. Thus, in a monopoly, there might be price differentials. So तो प्रत्येक बायरला वेगळ्या प्राइसला विकू शकतो. ही कॅन व्हॅरी द प्राइस फ्रॉम बायर टू बायर, अँड दॅट्स वाय प्रोडक्टच्या प्राइजेसमध्ये डिफरन्स निर्माण होऊ शकतात प्राइस मेकर असल्यामुळे मोनोपॉलिस्ट. हे लक्षात ठेवा नेहमी. Okay, no close substitutes. A commodity produced by monopolist has no close substitute. फॉर एक्झाम्पल इंडियन रेल्वेज. सो इंडियन रेल्वेजच्या बाबतीत म्हणला तर आपल्या रेल्वेला कुठल्याही प्रकारे क्लोज सबस्टिट्यूट भारतामध्ये नाहीये. आता हळूहळू मेट्रो यायला लागल्यात, पण मेट्रो ही आणखीन एक वेगळ्या प्रकारची रेल्वे सिस्टीम आहे जी अगेन पुन्हा एकदा गव्हर्नमेंट ओरिएंटेडच आहे. खूप कमी प्रायव्हेट पार्टनरशिप्समध्ये रेल्वे चालवल्या जातात. सो द बायर्स हॅव नो अल्टरनेटिव्ह ऑर चॉईस. ज्यांना ट्रॅव्हल करायचंय आणि त्यासाठी रेल्वे गरजेची आहे, लोकल सारखी मुंबई सारख्या शहरात किंवा इतर शहरांमध्ये, त्यांना दुसरा काही चॉईस नाहीये फारसा जवळचा. मे बी ते बस घेऊ शकतात, पण अगेन बस इज अ डिफरंट सॉर्ट ऑफ ट्रान्सपोर्टिंग व्हेकल. पण जेव्हा लोकांना दूरवरच्या पल्ल्यासाठी कमी खर्चात जाणं गरजेचं आहे, तेव्हा त्यांना रेल्वेशिवाय दुसरा काही चॉईस नसतो. दे हॅव आयदर टू बाय द प्रोडक्ट ऑर गो विदाउट इट. म्हणजे त्यांना कस्टमर्सना म्हणजे आयदर वे दे हॅव टू बाय द प्रोडक्ट ऑर दे डोंट गेट टू यूज इट. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही विकत घ्या नाही तर सोडून द्या. आम्ही बाकी कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला हेल्प करू शकत नाही. सो दॅट मीन्स आपण 3 फीचर्स बघितली. सिंगल सेलर, मार्केटमध्ये एकच सेलर असतो, तो प्राइस मेकर असतो, प्राइस सेटलर असतो, तो प्राइस ठरवतो. त्यामुळे प्रोडक्ट डिफरन्सिएशन नाही, प्राइस डिफरन्सिएशन मार्केटमध्ये असतं आणि त्याच्या प्रोडक्टला क्लोज सबस्टिट्यूट नसतो. मोनोपॉलिसने जे प्रोडक्ट विकायला काढलंय किंवा जी सर्व्हिस तो ऑफर करतोय त्याला सबस्टिट्यूट नसतो. चौथं, रिस्ट्रिक्शन्स टू एंट्री. As there is one firm under monopoly, other firms are prohibited from entering the market. That is, there are many restrictions on entry and exit. म्हणजे एकच सेलर मार्केटमध्ये असणं शक्य असल्यामुळे, कारण मोनोपॉली आहे, इतर कोणत्याही फर्मला मार्केटमध्ये येण्यापासून मज्जाव असतो. देअर विल बी नो एंट्री ऑफ अ रायवल फर्म इन द मार्केट. देर आर मेनी रिस्ट्रिक्शन्स ऑन एंट्री अँड एक्झिट. देर आर लीगल, टेक्नॉलॉजिकल, इकॉनॉमिक and natural obstacles which may block the entry of new firms. असा विचार करा, गुगलचं सर्च इंजिन ही जवळजवळ एक मोनोपॉली असल्यासारखी असं आपण त्या व्हिडिओमध्ये बघितलं.
म्हणजेच आपण असं म्हणू शकतो, की Googleचं जे सर्च इंजिन आहे, ते आत्तापर्यंत असंख्य, करोडो, लाखो आणि त्यापेक्षाही जास्त लोकांनी आणि अनेक वेळा वापरलंय. त्याच्या जोडीनं Yahooचं सर्च इंजिन असतं, बैडू नावाच्या कंपनीचं सर्च इंजिन असतं. पण Googleची जी मोनोपॉली मार्केटमध्ये आहे, त्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो, की त्यांच्याकडे असलेल्या टेक्नॉलॉजिकल एफिशियन्सी, त्यांचं जी सॉफ्टवेअर्स असतात, त्याची असणारा फिनेस, बरोबर? त्यांचा इकॉनॉमिक परफॉर्मन्स आणि त्यांची असणारी लीगल कॉन्ट्रॅक्ट्स, या सगळ्या जे ऑब्स्टॅकल्स असतात, या सगळे जे नियम असतात, यामुळे कुठल्याही इतर कंपनीला, फर्मला त्यांच्या एवढ्या उंचीवर उभं राहणं हे आत्तापर्यंत शक्य झालं नाहीये. अँड दॅट्स व्हाय वी कॅन से की मोनोपॉलिस्ट हे रिस्ट्रिक्शन्स क्रिएट करतात मार्केटमध्ये आणि त्यामुळे एंट्री आणि एक्झिटला रिस्ट्रिक्शन झाल्यामुळे एकच सेलर फर्ममध्ये राहतो. देन देअर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म्स अँड इंडस्ट्री. मगाशीच म्हटल्याप्रमाणे अंडर मोनोपॉली देअर इज ओन्ली वन सेलर इन द मार्केट. दॅट मीन्स दॅट फर्म इज द ओन्ली एंटिटी दॅट इज प्रोड्युसिंग दॅट प्रोडक्ट. म्हणजेच ती फर्म आणि इंडस्ट्री यात कोणत्याही प्रकारचा डिफरन्स नसतो. दे रेफर टू वन अँड द सेम थिंग. अ सिंगल फर्म कन्स्टिट्यूट्स द एंटायर इंडस्ट्री. That is, in a monopolistic market, the monopolistic firm is itself the industry. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर महाराष्ट्रामध्ये एस-टी बसेस जर तुम्ही बघितली तर स्टेट ट्रान्सपोर्टने ज्या बसेस पुरवल्या जातात, आता त्यांना खूप साऱ्या प्रायव्हेट बसेसची कॉम्पिटिशन आलेली आहे. हे अगदी बरोबर आहे. पण त्याच्या बरोबरीने जर असा विचार करा, बाकी सगळ्या प्रायव्हेट ट्रॅव्हल्स टूल लाइक नीता वोल्वो आणखीन कोणत्या असतात त्या, या सगळ्या समजा बंद झाल्या किंवा बंद झाल्या इन द सेन्स वापरात नाहीये. असं जर असेल, तर आपल्याकडे फक्त एकच ऑप्शन उरतो, ते म्हणजे स्टेट ट्रान्सपोर्ट, आपल्या एस-टी बसेस. आणि अशा वेळी ते जे मार्केट बनेल, ते असेल मोनोपॉलीचं मार्केट. आणि त्या मोनोपॉलीच्या मार्केटमध्ये एकटी एस-टी, स्टेट ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस असल्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो, की ती फर्म, स्टेट ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस, हीच अख्खी एंटायर इंडस्ट्री असेल. येतंय लक्षात तुमच्या? आता बघा पुढचं. It's a control over market supply. So a competitive firm has no control over market supply because there is no competitive firm in the market only. So मार्केटमध्ये कुठल्याही प्रकारे कॉम्पिटिशन नसल्यामुळे सगळ्याच्या सगळ्या मार्केट सप्लायवर जो मार्केटमध्ये अवेलेबिलिटी करून द्यायची प्रोडक्ट्सची, त्या सगळ्या सप्लायवरती त्या मोनोपॉलिस्टचाच कंट्रोल असतो. A monopolist, on the other hand, has a full control over market supply as he is the only producer in the market. दॅट मीन्स तो कंट्रोल करतो सप्लाय किती प्रोव्हाइड करायचं ते. 7वं फीचर आहे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. म्हणजे कशा प्रकारे डिमांड मार्केटमध्ये केली जाते. सो जेव्हा मोनोपॉलिस्टची प्राइस वाढते, मोनोपॉलिस्ट मार्केटमध्ये प्राइस वाढवतो, तेव्हा लोक कमी डिमांड करतात. वेरॅज जेव्हा म्हणजे लोकांचा चॉईस असतो की कमी डिमांड करेल. जेव्हा प्राइस कमी होईल तेव्हा लोक जास्त डिमांड करतात त्यांच्या चॉईस प्रमाणे. अ फर्म फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व which indicates that it can sell more at a lower price. So this is the same diagram. जर आपण डिमांड लॉचा कर्व बघितला तर याच प्रकारची सेम डायग्राम आपल्याला दिसते. जर तुम्हाला आठवत असेल तर मी एक छोटीशी तुम्हाला त्याची झलक दाखवू शकते. असा विचार करा की समजा ही ₹20. सो ₹20च्या प्राइसला कदाचित मी 1 किलोच केळी घेईन. पण जर समजा माझ्या केळ्यांची प्राइस ₹10 झाली, तर मात्र आता मी असं म्हणेन की मी 3 किलो केळी घेईन. येतंय लक्षात? म्हणजे जर माझी प्राइस कमी झाली, इफ आय हॅव लोअर प्राइस इन अ मार्केट, देन द पीपल विल बाय मोर. सो ॲट द लोअर प्राइस आय विल सेल मोर, or I can control supply by selling only 1 kg of banana, and there will be availability of only 1 kilogram bananas, and people have to buy it at only rupees 20 because they will not have any other choice from buying that bananas. लोकांकडे ती केळी घेण्या वाचून काही पर्यायच नसतील, कारण मी मी एकटीच प्रोड्यूस करतेय, कारण मी मोनोपॉलिस्ट आहे. म्हणजे मी जितके रुपयाला ती विकेन तितक्याच रुपयाला त्यांना ते घ्यायला लागेल. सो जर समजा मी 1च किलो सप्लाय कंट्रोल केला आणि मार्केटमध्ये फक्त 1च किलो केळी आणली, तर त्यांना ती 1 किलो केळी ₹20लाच घ्यावी लागतील जास्त किमतीला. मात्र जर समजा मी प्राइस ॲडजस्ट करायची ठरवली सप्लाय कंट्रोल न करता आणि मी असं ठरवलं, की मला जास्त विकायचंय तर मी प्राइस कमी करीन आणि म्हणून मी ₹20ची प्राइस ₹10वर आणली, तर माझी 3 किलो केळी विकली जाते. So we can say that monopolist can either control supply or control price. आणि त्यामुळे
मोनोपॉलिस्टला नेहमी डाऊनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मिळतो. ओके. होपफुली ही कन्सेप्ट तुमच्या लक्षात आली असेल. जर समजा लक्षात आली नसेल, तर प्लीज कॉमेंटमध्ये तसं टाका. मी तुम्हाला पुढच्या वेळी आणखी नीट प्रकारे समजवायचा प्रयत्न करेन. ओके. सो व्हॉट इज द नोट हिअर? गिव्हन बिलो आर सम एक्झाम्पल्स ऑफ मोनोपॉली इन इंडिया. सो काही इंडियामधली मोनोपॉलीचे एक्झाम्पल्स दिले. इंडियन रेल्वेज हॅज मोनोपॉली इन रेलरोड ट्रान्सपोर्टेशन. आपण ऑलरेडी बघितलं होतं की इंडियन रेल्वे हे रेलरोड ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये मोनोपॉली आहे. गव्हर्नमेंट इंडियन रेल्वे जनरली सेंट्रल आणि स्टेट गव्हर्नमेंटकडून चालवल्या जातात आणि त्याला आपल्याकडे रेल्वेची मिनिस्ट्री आहे वेगळी, सेंट्रल मिनिस्ट्री. त्यांचं बजेटही खूप मोठं असतं, जे आपल्या नॉर्मल बजेटपेक्षा वेगळं बजेट प्रेझेंट केलं जातं आणि त्यांची आपल्या देशात मोनोपॉली आहे. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हॅव मोनोपॉली ओव्हर जनरेशन अँड डिस्ट्रिब्युशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेनी ऑफ द स्टेट. सो आपण म्हणू शकतो एम-एस-सी-बी, आपल्याकडे सगळ्यांकडे त्यांच्याकडूनच इलेक्ट्रिसिटी येते आणि खूप साऱ्या स्टेट्समध्ये अशाच प्रकारची मोनोपॉली आहे. देअर इज गव्हर्नमेंट मोनोपॉली ओव्हर प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिअर पॉवर, ॲटॉमिक एनर्जी, म्हणजे ज्याला आपण अणुविद्युत किंवा अणुशक्ती असं म्हणतो. त्या प्रकारची एनर्जी मिळवण्यासाठी आपल्या देशात फक्त गव्हर्नमेंट त्याबाबत काम करू शकतं. आणखीन कोणत्याही प्रायव्हेट सेक्टर त्यात इन्व्हॉल्व होऊ शकत नाही. देन ऑपरेशन ऑफ बस ट्रान्सपोर्टेशन विदिन मेनी सिटीज. सो जर तुम्ही बघितलं तर मुंबईला बेस्ट नावाच्या बस कंपनी किंवा आपण काय बस कंपनी जी पूर्ण बस ट्रान्सपोर्टेशन हँडल करते. त्याच्या बरोबरीने जर तुम्ही बघितलं तर मुंबईला सॉरी पुण्याला पी-एम-पी-एम-एल असते. इन द सेन्स पुणे महानगरपालिका आणि त्याचा असा मोठा फुल फॉर्म आहे. सो पुणे महानगरपालिकेची ती बस सर्व्हिस आहे आणि ते ओव्हरऑल बस ट्रान्सपोर्टेशन कंट्रोल करतं. सो बस ट्रान्सपोर्टेशन वेगळ्या-वेगळ्या सिटीजमधलं हे पण एक मोनोपॉलीचाच भाग आहे. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॅज मोनोपॉली ओव्हर प्रोडक्शन ऑफ एअरक्राफ्ट. एअरक्राफ्ट म्हणजे विमानं. विमानं बनवण्यात भारतात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या कंपनीची मोनोपॉली आहे. लँडलाईन टेलिफोन सर्व्हिसेस इन द मोस्ट कंट्री इज प्रोव्हायडेड बाय द गव्हर्नमेंट रन, ज्याला आपण बी-एस-एन-एल असं म्हणतो. बी-एस-एन-एल कडून लँडलाईन सर्व्हिस प्रोव्हाईड केली जाते. एक्सेप्ट फॉर मुंबई, मुंबईत एम-टी-एन-एल नावाची कंपनी लँडलाईन सर्व्हिसेस प्रोव्हाईड करते. इन सौदी अरेबिया द गव्हर्नमेंट हॅज सोल कंट्रोल ओव्हर ऑइल इंडस्ट्री. आणि याच्यावर खूप मोठ्या प्रकारावर राजकारण आणि समाजकारण आणि मोठ्या प्रमाणावर इंटरनॅशनल ट्रेड याची इक्वेशन बदलत असतात. कारण सौदी अरेबियाच्या ऑइल इंडस्ट्रीमध्ये एकटंच गव्हर्नमेंट आहे की ज्याच्या मालकीची सगळी ऑइल इंडस्ट्री आहे. येतंय लक्षात? सो तुम्ही असं म्हणू शकता की अशी वेगवेगळी उदाहरणं जगात आहेत. आपण Googleचं ऑलरेडी एक्झाम्पल बघितलं. ही सगळी लोकं ते मार्केट रूल करत असतात. त्या मार्केटवरती कंट्रोल करत असतात. आजसाठी आपण एवढंच बघणार आहोत, कारण मला माहिती आहे आपल्याकडे थोडा वेळ कमी आहे आणि मला वाटतं की अशा प्रकारे जेव्हा आपण लेक्चर बघत असतो, तेव्हा थोडासा कंटाळण्याचा धोका असतो. सो तुम्हाला यातलं काही लक्षात आलं नसेल, तर तुम्ही प्लीज मला सांगणार आहात आणि आपण आता सोर्स ऑफ मोनोपॉली हे मोनोपॉली पॉवर हे पुढे जाऊन बघणार आहोत. ओके. सो त्यासाठी आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये जॉइन होऊया. ओके. बाय. हॅव अ नाईस डे अहेड.